జయ హనుమాన్. ఆత్మబంధువులరా, హనుమాన్ చాలీసా యొక్క భావం తెలుగులో మరియు పారాయణ విధానం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజ మన ముకుర సుధారీ बरणौ रघुवर बिमलय सजोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसतिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम भजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वर्ण विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाद वज्र जौध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबेको आतुर प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संभारे लाय संजीवन लखन जियाये श्री रघुवीर हर्षिवर लाये रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाये तुम मम प्रिय भरत ही समबाई सहस्र बदन तुमरो एस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भये सब जग जान युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर पल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचर जनाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुखल है तुम्हारी शरणा तुम रक्षह काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कांपै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावै मन क्रम वचन ध्यान जो लावै सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावै तासु अमित जीवन फल पावै चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन्ह जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावै जन्म जन्म के दुख बिसरावै अंतकाल रघुपति पुर जाय जहाँ जन्म हरिभक्त कहाय और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख खरई संकट कटई मिटई सब पीरा जो सुमिरई हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव किनाय जो सितवार फाट कर जोई चूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साकी गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचेर कीजय नाद हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू. తెలుగులో భావం. శ్రీ గురుచరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి భరణౌ రఘువర బిమలయ సజోదాయక పలచారి బుద్ధిహీన తను జానికై సుమిరౌ పవన కుమార బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార. శ్రీ గురుదేవుల పాదపద్మాల ధూళితో నా మనస్సు అనే అద్దాన్ని చక్కగా కడిగి ధర్మార్థ కామ మోక్షాలనే ఫలాలను ఇవ్వగల శ్రీరామచంద్రుని నిర్మలమైన కీర్తిని వర్ణించడానికి ప్రయత్నిస్తాను.
నా బుద్ధిహీనతను గుర్తించి ఆంజనేయుని స్మరిస్తున్నాను. ఓ పవనపుత్ర, నాకు బుద్ధిని, శక్తిని, విద్యను ప్రసాదించు. నా దోషాలను, వికారాలను తొలగించు. జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణసాగర, జయ కపీసతిహులోక ఉజాగర, రామదూత అతులిత బలధామ, అంజనీపుత్ర పవనసుతనామ. జ్ఞాన సద్గుణ సాగరమైనటువంటి ఓ హనుమన్మూర్తి, ముల్లోకాలకు కాంతినించే ఓ కపీశ్వర, నీకు జయము జయము. శ్రీరామునికి దూతమైన వాడివి, సాటిలేని బలానికి నిలయమైన వాడివి, వాయుదేవుని పుత్రుడవు, అంజనీదేవి కుమారుడవు. ఓ హనుమ, నీకు జయము. మహావీర విక్రమ భజరంగి, కుమతి నివార సుమతికే సంగి. మహావీర, విక్రమస్వరూప, వజ్రం వంటి శరీరం కలవాడ, చెడు బుద్ధి పోగొట్టువాడా, మంచి బుద్ధికి తోడ్పడేవాడా. కంచనవరణ విరాజ సువేశ, కాననకుండల కుంచిత కేశ. బంగారం వంటి దేహ ఛాయ గలవాడ, చక్కని అలంకారాలు ఉన్నవాడా, జుట్టు ముడి పైకి వేసుకున్న చెవులకు కుండలాలు ధరించినవాడా. హాద వజ్ర జౌధ్వజా విరాజై, కాంధే మూంజ జనేవూషాజై. చేతిలో వజ్రాన్ని, ధ్వజాన్ని ధరించి విరాజిల్లేవాడా, స్కందమున ముంజను, జంధ్యాన్ని ధరించినవాడా. శంకర సువన కేసరీ నందన, తేజ ప్రతాప మహాజగవందన. శంకరునికి పుత్రుడా, కేసరీ తనయుడా, గొప్ప తేజోప్రతాపాలు కలిగి జగములన్నిటిచే నమస్కరింపబడేవాడా. విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర, రామ కాజ కరివేకో వాతుర. ఓ మహావిద్వాంసుడా, కళ్యాణ గుణాలు కలవాడా, గొప్ప చాతుర్యం కలవాడా, శ్రీరాముని కార్యం నెరవేర్చాలన్న ఆత్రం కలవాడా. ప్రభు చరిత్ర సునివేకో రసియా, రామ లఖన సీతామన బసియా. శ్రీరామచంద్ర ప్రభు చరిత్రాన్ని వినే రసిక శ్రేష్ఠుడా, శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులను మనస్సున ధరించినవాడా. సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దికావా, వికట రూపధరి లంక జరావా. సూక్ష్మ రూపాన్ని ధరించి సీతకు కనపడ్డావు, వికట రూపాన్ని ధరించి లంకను కాల్చావు. భీమరూపధరి అసుర సంహారే, రామచంద్రకే కాజ సంహారే. భయంకర రూపాన్ని ధరించి అసురుల్ని సంహరించావు, రామచంద్రుని కార్యం నెరవేర్చావు. లాయ సజీవన లఖన జియాయే, శ్రీ రఘువీర హరశివురలాయే. సంజీవనిని తీసుకొచ్చి లక్ష్మణుని బ్రతికించావు. అందుకు ఆనందంతో ఉప్పొంగిన శ్రీరామచంద్రమూర్తి సంతోషంతో హృదయాన హత్తుకున్నాడు. రఘుపతి కిన్హి బహుత బడాయి, తుమ మమ ప్రియ భరత హి సమభాయి. శ్రీరామచంద్రుడు నిన్ను గొప్పగా పొగిడి, సోదరా, నీవు నాకు భరతునితో సమానమైనటువంటి వాడివి అన్నాడు. సహస వదన తుమరో ఎసగావై, అసకహి శ్రీపతి కంఠలగావై. 1000 నోళ్ల నీ యశమును గానం చేసి శ్రీరాముడు నిన్ను కౌగిలించుకున్నాడు. సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీష, నారద శారద సహిత అహీష. యమ కుబేర దిగపాల జహాతే, కవి కోవిద కహి సహై కహాతే. సనకాది మహర్షులు, బ్రహ్మాది దేవతలు, మునీశ్వరులు, నారదుడు, సరస్వతి, ఆదిశేషుడు, యమ కుబేరాది అష్టదిక్పాలకులు, కవులు, పండితులు మొదలగు వారు నీ యశోగానాన్ని చేస్తూ ఉంటారు. తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హ, రామ మిలాయ రాజపద దీహ్న. నీవు సుగ్రీవునికి ఉపకారం చేశావు, రామునితో అతనికి సఖ్యం చేకూర్చి రాజ్యపదం ప్రాప్తించేలా చేశావు. తుమరో మంత్ర విభీషణమాన, లంకేశ్వర భయే సబ జగజాన. నీ ఆలోచనను విభీషణుడు అంగీకరించి లంకకు రాజైన సంగతి లోకానికంతటికీ తెలిసిందే. యుగ సహస్రయోజన పరభాను, లీల్యోతాహి మధుర పలజాను. 2000 ఆమడల దూరాన ఉన్న సూర్యుడిని మధుర ఫలంగా భావించి లీలగా గ్రహించావు. ప్రభుముద్రికా మేలిముఖమాహి, జలది లాంఘిగయే అచరజనాహి. శ్రీరాముని ముద్రికను నీ ముఖమున దాల్చి సముద్రాన్ని లంఘించితివి. ఇలా అనడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. దుర్గమ కాజ జగతకే జేతే, సుగమ అనుగ్రహ తుమరే తేతే.
జగత్తునందు దుర్గమమైన అంటే కష్టమైన కార్యములేవేవి కలవో అవి నీ అనుగ్రహం చేత సుగమము కాగలవు. రామద్వారే తుమరఖవారే హోతన ఆజ్ఞా బినుపైఠారే. నీవు రామద్వారాన్ని కాచే కావలివి. నీ ఆజ్ఞ లేక లోపలికి వెళ్ళటం సాధ్యం కాదు. సబ సుకలహై తుమరీ శరణ తుమ రక్ష కాహూ కోఢరణ. నిన్ను శరణు వేడితే సమస్త సుఖాలు లభిస్తాయి. నువ్వే రక్షకుడుగా ఉంటే ఇక ఎవరికి భయపడవలసిన అవసరం ఉండదు. ఆపన తేజ సమారో ఆపై తీనో లోక హంకతే కాంపై. నీ తేజస్సును నువ్వే సంభాళించుకోవాలి తప్ప ఇతరులకు అది సాధ్యం కాదు. నీ ఒక్క హుంకరింపు చేస్తే చాలు, ముల్లోకాలైనా గడగడలాడాల్సిందే. భూత పిశాచ నికటనహి ఆవై మహావీర జపనామ సునావై. మహావీర, నీ నామాన్ని వింటే చాలు భూత పేత పిశాచాలు దగ్గరకు రాజాలవు. నాసై రోగ హరై సబపీర జపత నిరంతర హనుమత వీర. నిరంతరం వీర హనుమానుని జపిస్తే సమస్త రోగాలైనా హరిస్తాయి, అన్ని రకాల పీడలు తొలగిపోతాయి. సంకటసే హనుమాన చుడావై మనక్రమ వచన ధ్యాన జోలావై. మనోవాక్కాయములచే ఎవరు హనుమను ధ్యానిస్తారో వారిని అతడు సమస్త సంకటాల నుండి బయటపడవేస్తాడు. సబపర రామ తపస్వీరాజ తినకే కాజ సకల తుమసాజ. రాముడు రాజులందరికీ మొకటం లాంటివాడు, తాపసులందరికీ ప్రభువు వంటివాడు. ఆయన కార్యములన్నింటికీ నీవు సహకరిస్తూ ఉంటావు. ఔర మనోరథ జో కోయిలావై తాసు అమిత జీవన ఫలపావై. ఎవరికి ఎటువంటి అభిష్టం ఉందో నీ కృప వల్ల వారికి ఆ అభిష్టం సిద్ధిస్తుంది. చారోయుగ పరతాప తుమార హై పరసిద్ధ జగత ఉజియార. నీ ధైర్య శౌర్య సాహసాలు కేవలం త్రేతాయుగానికే పరిమితం కాలేదు, 4 యుగాల్లోనూ ఉన్నాయనుట ప్రసిద్ధం. అందుకే ఈ జగత్తు ఉజ్వలం. సాధు సంతకే తుమరకవారే అసుర నికందన రామదులారే. సాధు సజ్జనులను నువ్వు రక్షిస్తూ ఉంటావు, అసురులను చంపి రామునికి ఇష్టుడివయ్యావు. అష్టసిద్ధి నవనిధికే దాత అసవర దీన జానకీ మాత. జానకీదేవి ఇచ్చిన వరం ప్రకారం అష్టసిద్ధుల్ని నవవిధుల్ని అందరికీ ఇవ్వగలవాడవు. రామ రసాయన తుమరే పాస సదారహో రఘుపతికే దాస. నీ దగ్గర రామ రసాయనం ఉంది కనుకనే నీవు రామభద్రుడికి శ్రద్ధాళుడవు అయిన దాసుడివి. తుమరో భజన రామ కోపావై జన్మ జన్మకే దుఃఖ బిసరావై. నిన్ను మేము భజించుట రామచంద్రునికి ఆనందదాయకం. జన్మ జన్మాంతర దుఃఖాన్ని మరపింపజేయుము. అంతఃకాల రఘువర పురజాయి జహాజన్మ హరిభక్త కహాయి. ఎక్కడ జన్మించినా హరిభక్తులని పిలువబడతారు. అంత్యకాలమున శ్రీరాముని పురానికి చేరుకుంటారు. ఔర దేవత చిత్తనధరయి హనుమత సేయి సర్వసుఖకరయి. ఇంకో దేవతను మనస్సులో అవధరింపక హనుమంతుని సేవిస్తే ఆయన సర్వ సుఖాలను కలిగిస్తాడు. సంకట కటై మిటై సబపీర జో సుమిరై హనుమత బలవీర. వీరుడు బలవంతుడు అయిన హనుమంతుని స్మరిస్తే సంకటాలన్నీ తొలగిపోతాయి. జై 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 హనుమాన గుసాయి కృపాకరో గురుదేవకి నాయి. గురుదేవునికి వలె కృపతో చూసే హనుమకు జేజేలు. జో శతపార పాటకర జోయి చూటహి బంది మహాసుఖహోయి. జో యహపడై హనుమాన్ చాలీసా హోయ్ సిద్ధిసా కీ గౌరీసా. హనుమాన్ చాలీసాను 108 సార్లు పారాయణ ఎవరైతే చేస్తారో వారికి బంధములు వీడి గొప్ప సుఖం కలుగుతుంది. హనుమాన్ చాలీసా అనే ఈ స్తోత్రాన్ని ఎవరు పఠిస్తారో వారికి పార్వతీ పరమేశ్వరుల సాక్షిగా సిద్ధి కలుగుతుంది. తులసీదాస సదా హరిచేర కీజయనాథ హృదయ మహడేర. తులసీదాసు నిత్య హరిదాసు. ఓ శ్రీహరి, నీవు నా హృదయమందు ఎల్లప్పుడూ అట్లే నివసించు. పవనతనయ సంకటహరణ మంగళమూరతి రూపు రామ లఖన సీతాసహిత హృదయ బుసహ సురభు. కష్టాలు పోగొట్టువాడు, మంగళస్వరూపుడు ఓ పవనసుత, నిత్యము నా మనస్సున నివసించు. జై హనుమాన్. ఆత్మబంధువులారా, హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ విధానం
పూజా మందిరాన్ని పరిశుభ్రం చేసుకున్నాక దీపాన్ని వెలిగించి ప్రశాంతంగా కూర్చొని హనుమాన్ చాలీసాను 11 సార్లు పారాయణం చేయాలి. ఈ లెక్క నిమిత్తం ఒక 11 పుష్పాలని తీసుకోవచ్చు. ఒకసారి పారాయణం కాగానే ఒక పువ్వును సభక్తిపూర్వకంగా హనుమకు సమర్పించండి. ఈ పారాయణ మంగళ లేక శనివారాల్లో చేయటం ఉత్తమం. హనుమంతుణ్ణి మనసారా ధ్యానించండి. ఆయన పేర బ్రహ్మచర్యం పాటించండి. ఆయన కరుణా కటాక్షాలతో సర్వం సిద్ధిస్తుంది. జై హనుమాన్.